Hello student, today we are starting our next chapter, that is viral plant diseases. In this chapter we have to study the different types of viral diseases and we have to prove one term, that is viruses as a plant pathogen. Let's start with the first topic, that is viruses as a plant pathogen. We have known for a long time that viruses can have disaster effect on the plants as well as the animals. Okay, and also we know the viruses are not plant, not the animal, not bacteria, but they are the uh, quite essential parasite, or we can say the living organism, or essential parasite of the living kingdom. Okay, if we say the viruses are molecule, then viruses are too complex to be called molecule, and if we say the viruses are organism, then viruses are too simple to be an organism. Okay, since the time of discovery of viruses, scientists have not agreed on one definition. Some scientists regard virus as a giant molecule, and some scientists regard, or some scientists says that virus is a organism. From the present day knowledge, we may define the virus as a something extremely small, infectious, and can multiply only within the living cell and potentially pathogenic. Okay, as we know, the viruses are very small and they cannot seen in a they cannot seen without microscope. They cannot see with microscope also, using visible ultraviolet, and some of them even multiply in 100 within a tiny bacterium in a matter of 20 minutes. Okay, the viral disease of the plant were known from the long time or long ago, but it is not confirmed that these diseases were caused due to the viruses or any other pathogen. But a disease of tobacco giving mosaic appearance to the leaves was very serious and common, and it was the challenge to the pathogenesis that to search whether this disease caused due to the viral or any other pathogen. Then Mr. Adolf Meyer in 1886 he produces the disease in healthy tobacco plant by injecting the sap from infected plant, and it is confirmed that the viruses are the plant pathogen. So we will start with our first disease, that is tobacco mosaic virus. In that we have to see its introduction, then symptoms, then structure of this virus, then transmission and control of the tobacco mosaic virus. Let's start with the introduction. Okay, as we know, the tobacco mosaic virus or TMV is the most serious pathogen causing mosaic on the tobacco leaves. Okay, they form the mosaic like appearance on the surface of the tobacco leaves, and it transmitted by the artificial inoculation but not by the insect vectors. This tobacco mosaic virus or this virus, it is not transmitted by the insect vectors. Tobacco mosaic virus is most resistance variety known so far, of which the thermal death point is 90 degrees Celsius for 10 minutes. This is the first virus was crystallized in 1935 by Stanley in USA. टोबॅको मोझाईक व्हायरस जो आहे या ठिकाणी आपल्याला माहिती, हा व्हायरस जो आहे तर टोबॅकोचे जे लीफ असतात त्या लीफवरती या ठिकाणी मोझाईक लाईक अपिअरन्स या ठिकाणी हा तयार करतो, आणि ह्याचं जर आपण ट्रान्समिशन बघितलं, सो दिस व्हायरस कॅनॉट ट्रान्समिटेड बाय द इन्सेक्ट व्हेक्टर, म्हणजे इन्सेक्ट थ्रू या ठिकाणी हा जो व्हायरस आहे तो ट्रान्सफर होत नाही. आर्टिफिशियल इनॉक्युलेशन थ्रू हा व्हायरस जो आहे तो ट्रान्समिशन ह्याचं होतं. आणि ह्याचं जर आपण या ठिकाणी ह्या टोबॅको मोझाईक व्हायरस जी आहे तर या ठिकाणी हा व्हायरस खूप जास्त रेझिस्टन्स बघायला आपल्याला भेटतो. याचा या ठिकाणी डेथ पॉईंट जर बघितला, थर्मल डेथ पॉईंट, तर 90 डिग्री सेल्सिअसला याला 10 मिनिट्समध्ये म्हणजे ह्या टेम्परेचरला जर आपण ह्याला ठेवलं तरच तो या ठिकाणी त्याची डेथ त्याच्यामध्ये होऊ शकते. Then next is the symptoms. The tobacco mosaic virus damages the solanaceous plant. However, it can infect the other plants too. Several strains of tobacco mosaic virus has reported after infection it develops system of lightening of leaf color among the veins in early stage.
ठीक आहे. टोबॅको मोझॅइक व्हायरस जो आहे तो जनरली या ठिकाणी सोलॅनाशियस प्लांट जे आहेत त्या सोलॅनाशियस प्लांटला किंवा मग अजून दुसरे प्लांट्स असतील त्या प्लांट्सला सुद्धा या ठिकाणी इन्फेक्ट करू शकतो. तर टोबॅको मोझॅइक व्हायरसचे या ठिकाणी आपल्याला बरेच स्ट्रेन्स या ठिकाणी रिपोर्ट झालेले आहेत आणि इन्फेक्शन झाल्यानंतर या ठिकाणी लीफचा कलर जो येतो तो लीफचा कलर याच्यामध्ये लाईटन होऊ शकतो किंवा त्याच्या ज्या व्हेन्स आहेत त्या व्हेन्सचा कलरसुद्धा या ठिकाणी अर्ली स्टेजमध्येच या ठिकाणी फेंट होऊ शकतो किंवा लाईट होऊ शकतो. ॲज यू सी इन दिस डायग्राम और इन दिस पिक्चर दी अनइन्फेक्टेड और हेल्दी लीफ और द टोबॅको मोझॅइक व्हायरस इन्फेक्टेड लीफ. ठीक आहे. जे हेल्दी लीफ आहे त्या हेल्दी लीफचा अपिअरन्स आणि टोबॅको मोझॅइक व्हायरस झालेल्या लीफचं अपिअरन्स या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. ह्याचं जे इन्फेक्टेड लीफ आहे त्या इन्फेक्टेड लीफचा कलर या ठिकाणी लाईट झाला आहे आणि त्याच्यावरती पॅटर्न एक मोझॅइक पॅटर्न जे येतं ते मोझॅइक पॅटर्न आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघायला भेटतं आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट देन सिम्टम्स. देर आर सम सिम्टम्स अगेन. Thereafter, it burns into light and dark green mosaic symptoms. Among the veins, green color turn into dark green and terminal region टर्न इंटू क्लोरोटिक. ठीक आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं की ह्याचा जो कलर आहे तर तो कलर फेंट झाल्यामुळे त्याच्यावरती डार्क ग्रीन कलरचे मोझॅइक सिम्टम्स म्हणजे लीफचा कलर जो आहे तो फेंट होतो, लाईटन होतो आणि त्याच्यावरती डार्क ग्रीन कलरचे मोझॅइक स्पॉट्स जे आहेत ते स्पॉट्स तुम्हाला याच्यावरती बघायला भेटतात. त्याच्यानंतर व्हेन्स जे आहेत या ठिकाणी फर्स्ट सिम्टम्स जो आहे तो फर्स्ट सिम्टम्स म्हणजे प्रायमरी स्टेजला या ठिकाणी त्या व्हेनचा जो कलर आहे तर तो या ठिकाणी फेंट होतो आणि नंतर डार्क ग्रीन कलरचा या ठिकाणी आपल्याला तो दिसायला लागतो आणि टर्मिनल रिजन जो आहे त्या टर्मिनल रिजनला या ठिकाणी क्लोरोटिक झाल्यासारखं आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला भेटतं. देन समटाईम डार्क ग्रीन ब्लिस्टर्स अपिअर ऑन द लीफ ब्लेड. इफ plants are infected early in season they become stunted. However, symptoms with variety of tobacco. Then viruses reduce the yield quality of the product, that is the nicotine content decreases by 20 to 30%. ठीक आहे. या ठिकाणी कधी कधी काय होतं की इन्फेक्शन झाल्यानंतर लीफचे जे ब्लेड्स आहेत त्या लीफच्या ब्लेड्सला या ठिकाणी ग्रीन कलरचे ब्लिस्टर्स आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसायला लागतात आणि जर प्लांट या ठिकाणी अर्ली स्टेजला किंवा अर्ली सीझन या ठिकाणी इन्फेक्ट झालेला असेल तर प्लांटची जी ग्रोथ आहे तर ती ग्रोथ या ठिकाणी स्टंटेड होऊ शकते आणि त्याच्यावर आपण बघू शकतो की प्लांटच्या निकोटीन प्लांट जे आहेत निकोशियाना टोबॅकोचे प्लांट जे आहेत तर त्याच्यामध्ये भरपूर व्हरायटी आहे. व्हरायटीच्या सोबत या ठिकाणी त्याचे सिम्टम्स जे येतात ते सगळ्यांमध्ये सिम्टम्स जे येते ते थोडे थोडे व्हॅरी होत जातात. ओके. जर आपण बघितलं व्हायरसेसचा जर त्याच्यावरती अटॅक झाला तर जे प्लांट आहे तर त्या प्लांट म्हणजे जो प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टची क्वालिटीसुद्धा या ठिकाणी डिक्रीज होणार आहे किंवा रिड्यूस होणार आहे आणि ज्याच्यासाठी या ठिकाणी टोबॅकोचं प्लांट इम्पॉर्टंट आहे किंवा जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे दॅट इज निकोशियाना और निकोटीन. तर ते निकोटीनचं कंटेंट जे आहे त्याच्यामध्ये 20 to 30% याच्यामध्ये डिक्रीज होतं. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे स्ट्रक्चर. ठीक आहे. द फ्रँकलिन इटॉल इन 1957 हॅज डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ टोबॅको मोझॅइक व्हायरस. Then it is rod shaped helical virus measuring about 280 multiple 150 micron and molecular weight of about 39 multiple 10 to power 6 Dalton. The virion is made up of 2130 protein subunit of identical size. The protein subunit are arranged around the central hole of 4 nanometer. Each protein subunit is made up of single polypeptide chain which possess 158 amino acid. The molecular weight of which is 17,500 Dalton. टोबॅको मोझॅइक व्हायरस हा जो व्हायरस आहे ह्या व्हायरसचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर फ्रँकलिन नावाचा जो सायंटिस्ट आहे त्यांनी 1957मध्ये ह्या टोबॅको मोझॅइक व्हायरसच्या स्ट्रक्चरचा या ठिकाणी स्टडी केला आणि त्याने सांगितलं की दिस व्हायरस इज रॉड शेप किंवा हेलिकल हा व्हायरस आहे. त्याची जर आपण या ठिकाणी साईज बघितली तर 280 मल्टिपल 150 मायक्रॉन विथ मॉलिक्युलर वेट 39 मल्टिपल 10 into power 6 डाल्टन अशा पद्धतीचं त्याचं स्ट्रक्चर आहे मेजरिंग स्ट्रक्चर. देन तो जो व्हायरस आहे तर हा व्हायरस या ठिकाणी 2103 प्रोटीनचे जे सब युनिट्स आहेत जे आयडेंटिकल साईजचे सब युनिट आहेत त्या सब युनिटने या ठिकाणी हा व्हायरस बनलेला आहे.
देन प्रोटीन जर बघितलं ह्याच्यामध्ये सगळे जे प्रोटीन आहेत तर त्या सिंगल पॉलीपेप्टाईड चेनपासून या ठिकाणी बनलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये 158 अमिनो ॲसिड्स जे आहेत ते 158 अमिनो ॲसिड याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. देन इनसाइड द प्रोटीन कॅप्सिड देर इज सिंगल स्टँडर्ड RNA मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो स्पायरली कॉइल्ड टू फॉर्म द हेलिक्स. ठीक आहे, या ठिकाणी जे हेलिक्स स्ट्रक्चर दिसतंय ते हेलिक्स स्ट्रक्चर म्हणजे काय, या ठिकाणी सिंगल स्टँडर्ड RNA त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. व्हायरस RNA कन्सिस्ट ऑफ 6500 न्यूक्लियोटाइड्स in one turn of the RNA contain 49 व्हायरसचा जो RNA आहे त्या व्हायरसच्या RNAमध्ये या ठिकाणी 6500 न्यूक्लियोटाइड्स जे आहेत त्या न्यूक्लियोटाइड्सनी ह्याचा सगळा RNA बनलेला असतो आणि त्याचा जो एक टर्न आहे द सिंगल टर्न ऑफ दिस RNA कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जो प्रोटीनचे सब युनिट्स आहेत, ओके 3 सब युनिट्स आहेत त्याच्यामध्ये, तर ती जे तीन सब युनिट्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये प्रोटीनचे सब युनिटचे 3 टर्न आहेत की ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी 49 पॉलीपेप्टाईड या ठिकाणी अमिनो ॲसिड्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. देन देअरफॉर द सिंगल प्रोटीन सब युनिट इज लिंक्ड विथ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA. अरेंजमेंट ऑफ दी कॅप्समोर ऑफ RNA इज शोन इन फिगर. ठीक आहे, या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलं आहे की सिंगल प्रोटीन सब युनिट जे आहे तर ते 3 न्यूक्लियोटाइड्स जे आहेत RNAचे त्या RNAच्या 3 न्यूक्लियोटाइड्सला कनेक्ट झालेले असतात किंवा लिंक झालेले असतात. आणि कॅप्समोर ऑफ RNAचा जो कॅप्समोर या ठिकाणी जे लायनिंग्स दिसत आहेत किंवा बंचिंग दिसत आहेत त्या बंचिंग या ठिकाणी एक सिंगल बंच त्याचा कसा दिसतो आणि त्याच्या आतमध्ये काय आहे ती जी चेन दिसते पूर्ण ती RNAची त्याच्यामध्ये चेन आहे आतमधल्या साईडला. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला टोबॅको मोझॅइक व्हायरसमध्ये बघायला. नेक्स्ट पॉईंट इज दी ट्रान्समिशन. मग टोबॅको मोझॅइक व्हायरस जे त्याचं ट्रान्समिशन कसं होतं तर टोबॅको मोझॅइक व्हायरस इज ट्रान्समिटेड थ्रू दी सेल सॅप ऑफ द होस्ट अँड एंटर्स दी न्यू होस्ट इन टू वाउंड इन्सिशन. Wound is caused in plant due to various cultural operation such as clipping or topping the shoot. हा जो व्हायरस आहे तर हा प्लांटमध्ये या ठिकाणी सेल सॅप जो असतो त्या सेल सॅपच्या थ्रू एंटर होतो किंवा प्लांटला जर या ठिकाणी होस्ट प्लांटला जर या ठिकाणी वोंड झालेली असेल तर त्या वोंडमधून या ठिकाणी प्लांटमध्ये एंटर करतो. देन it is not actually seed transmitted but act as seed contaminants. It also transmitted by wind, water. Then various control methods of disease are irregular roughing, diseased plant and weed, sanitization and use of resistance variety. ठीक आहे, हे जे हा जो व्हायरस आहे तर या ठिकाणी सीड ट्रान्समिटेड नाही आहे तरी पण या ठिकाणी सीड कॉन्टॅमिनंट्स म्हणून तो त्या ठिकाणी ॲक्ट करतो. जर आपण बघितलं ट्रान्समिशन तर सेल सॅप थ्रू होतं, वाउंड थ्रू होतं किंवा मग या ठिकाणी विंड असेल आणि वॉटर याच्या थ्रूसुद्धा ट्रान्समिट तो व्हायरस होऊ शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये कंट्रोल मेजर्स जे तर कंट्रोल मेजर्समध्ये आपण ह्याच्यामध्ये बघू शकतो की कंट्रोल मेजर्समध्ये प्लांटमध्ये रेग्युलर रफिंग करणं किंवा डिसीज प्लांट असतील वीड असतील तर त्यांना रिमूव्ह करणं, सॅनिटायझेशन आणि रेजिस्टन्स व्हरायटी ज्या आहेत त्या रेजिस्टन्स व्हरायटीचं यूज करणं याने आपण हा जर डिसीज आहे तो कंट्रोल करू शकतो किंवा ट्रान्समिशन कंट्रोल करू शकतो. देन नेक्स्ट जर कंट्रोल मेजर्स बघितले आपण ह्याच्यामध्ये तर क्रॉप रोटेशन असेल किंवा मग इफेक्टिव्ह सॅनिटायझेशन असेल किंवा रेजिस्टन्स व्हरायटीचा यूज असेल याने आपण हा जो डिसीज आहे तो कंट्रोल करू शकतो. फॉर द फर्स्ट टाईम टोबॅको मोझॅइक व्हायरस has been used to demonstrate for the development of coat protein mediated resistance, replicase mediated resistance and movement protein mediated resistance. ठीक आहे, या ठिकाणी टोबॅको मोझॅइक व्हायरस जो आहे तर सगळ्यात आधी या ठिकाणी प्रोटीन कोट मेडिएटेड रेजिस्टन्स व्हरायटीज आहेत त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी, रेप्लिकेज मेडिएट रेजिस्टन्ससाठी आणि मूवमेंट प्रोटीन मेडिएट रेजिस्टन्ससाठी या ठिकाणी डेमॉन्स्ट्रेट केला गेला होता. Then the next point is the bunchy top of banana or banana bunchy top virus. Then what is by actual bunchy top of banana or banana bunchy top virus? Okay, the banana bunchy top virus is caused by the single standard RNA virus called banana bunchy top virus. Okay, the 1 kbp length. It has 1 kbp length and it was first discovered by the
Fiji in 1891. It has spread around the world since then. Then, likely many viruses, banana bunchy top virus was named after the symptoms seen, where it infects the plant, are stunted and have bunchy leaves at the top. Okay, actually the main causal organism of this banana bunchy top virus is the Pentalonia nigronervosa, and this virus may be transmitted by the infected aphids in and 1 hour or in 2 hours. These aphids generally live around the base of pseudostem. ठीक आहे, जे बनानाचं सुडोस्टेम असतं त्या बनानाच्या सुडोस्टेमच्या साईडने या ठिकाणी हे जे व्हायरस आहेत हे व्हायरस या ठिकाणी त्यांचं इन्फेक्शन त्या ठिकाणी कॉज करतात आणि तिथून त्यांचं इन्फेक्शन जे आहे ते स्टार्ट होतं. पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा हा व्हायरस जो आहे तर तो रिस्पॉन्सिबल आहे बनाना बंची टॉप डिसीज कॉज करण्यासाठी. जसं की आपण बघितलं की भरपूर सारे असे डिसीज आहेत की त्या डिसीजचं जे नेमिंग आहे त्या डिसीजचे नेमिंग सिम्पटम्स बघितल्यानंतर त्याचं नेमिंग झालेलं आहे. सिमिलरली बनाना बंची टॉप जे आहे या ठिकाणी तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ते जे प्लांट आहे तर त्या प्लांटची या ठिकाणी हाईट जी आहे तर ती हाईट त्या ठिकाणी स्टंटेड होते किंवा ग्रोथ जी ती स्टंटेड होते आणि लीव्हचा या ठिकाणी बंच त्याच्या टॉपला तयार होतो. दॅट मीन्स बनाना बंची टॉप. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट इज दी सिम्पटम्स. जर आपण या ठिकाणी सिम्पटम्स बघितले तर फर्स्ट सिम्पटम्स याच्यामध्ये बंची अपिअरन्स ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, म्हणजे लीव्हचं या ठिकाणी बंची अपिअरन्स प्लांटच्या टॉपला आपल्याला बघायला भेटतं. द न्यू प्लांट दॅट आर प्रोड्यूस्ड द नॅरोवर दॅन नॉर्मल येलो अँड फ्लॅट विच कॉजेस बंची अपिअरन्स ॲट द टॉप ऑफ द ट्री. ओके, देन द पॅथोजन कॉज cytopathological effect in the phloem tissue which is damaging of the host cell caused by the virus. या ठिकाणी पॅथोजनचं इन्फेक्शन जर फ्लोएम टिश्यूमध्ये झालं तर त्या ठिकाणी होस्टच्या ज्या सेल्स आहेत त्या होस्टच्या सेल डॅमेज करण्याचं काम जे तर त्या ठिकाणी व्हायरस करतात. जर फ्रूट बघितलं आपण, इफ एनी फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड इट इज अनयुज्युअल इट विल बी डिफॉर्म्ड. ओके, त्याची जी साईज आहे जर फ्रूट या ठिकाणी प्रोड्यूस झालं तर त्याची साईज जी आहे तर ती एकदम छोटीशी साईज असणार आहे त्याची. इन ॲडिशन वन ऑफ द मोस्ट distinctive symptoms is Morse code streaking, where the infected cell dies and are lighter in color, causing irregular spots and dashes on the leaf that are easier to see when the waxy coating over petiole is rubbed away. ठीक आहे, या ठिकाणी आपल्याला माहिती की लीफ जे त्या लीफवरती या ठिकाणी एक वॅक्सी कोटिंग असते लीफच्या पेट्योलवरती. तर ती जी वॅक्सी कोटिंग या ठिकाणी निघत असेल तर त्याचा अर्थसुद्धा आपण या ठिकाणी समजू शकतो की हा डिसीज जो आहे हा डिसीज या ठिकाणी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे किंवा तो व्हायरस जो आहे त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन कॉज करतो आहे. देन द लीव्स ऑफ दी बनाना हॅविंग दी क्लोरोटिक एजेस and the leaves are stiff and erect and shorter or narrower than the lower leaf. जे नॉर्मल लीफ, जे नॉर्मल लीफ असतात त्या नॉर्मल लीफपेक्षा या ठिकाणी हे जे लीफ असतात इन्फेक्टेड प्लांटचे लीफ तर ते खूप जास्त एकदम इरेक्ट किंवा स्टिफ असे असतात आणि त्यांची साईज जर आपण बघितली तर शॉर्ट आणि नॅरो असे लीफ त्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म झालेले दिसतात. कधी कधी त्याच्यावरती आपल्याला या ठिकाणी जसं तुम्हाला सांगितलं की मोर्स कोड स्ट्रिकिंग म्हणजे त्याच्यावरती डॉट्स किंवा डॅशेस अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला त्याच्यावरती बघायला भेटतं. अँड दीज ऑल आर दी सिम्पटम्स ऑफ दी बनाना बंची टॉप व्हायरस. देन दीज आर सम पिक्चर्स. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी हे जे पिक्चर्स आहेत त्याच्यामध्ये हेल्दी प्लांट आणि डिसीज प्लांट जे तर डिसीज प्लांटच्या व्हेन्स जे आहेत त्या व्हेन्सचा कलरसुद्धा या ठिकाणी चेंज होतो आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या ज्या एजेस आहेत त्या एजेसमध्ये आपण बघतो आहे क्लोरोटिक या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटतं आहे त्यांचं क्लोरोटिक एजेस. देन द नेक्स्ट इज द न्यू लीव्ज आर स्टंटेड अँड बंची लीफ एजेस आर डिफॉर्म अँड येलो. ठीक आहे, या ठिकाणी
टॉप जो आहे त्या प्लांटच्या टॉपला या ठिकाणी बनानाचा बंच तयार झालेला आहे, बनानाच्या लीव्सचा बंच तयार झालेला आहे आणि या ठिकाणी येलोईंग त्यांच्यामध्ये येलोईंग फॉर्मेशन किंवा क्लोरोसिस जे ते त्यांच्यामध्ये एजेसमध्ये त्यांच्या होते. देन नेक्स्ट पॉईंट इज दी ट्रान्समिशन. तर मग हा जो पेंटालोनिया निग्रोनर्वसा जो व्हायरस आहे तर मग हा ट्रान्सफर कसा होतो, तर या ठिकाणी जर बघितलं तर जनरली अफिड्स जे असतात या ठिकाणी बघा ह्या अफिड्स थ्रू या ठिकाणी यांचं ट्रान्समिशन जे येतं ट्रान्समिशन मेनली होतं. हेल्दी प्लांट्स जे येतं त्या हेल्दी प्लांटला या ठिकाणी ह्या अफिड्स थ्रू जर आपण बघितलं की अफिड्स थ्रू कसं ट्रान्समिशन होतं तर ते जे अफिड्स आहेत तर त्यांचा सलायवा जो आहे तर तो या ठिकाणी प्लांटमध्ये इंजेक्ट करतात आणि सेलमध्ये जे सेलमध्ये जे मिनरल कंटेंट असेल तर ते सगळं कंटेंट जे येतं ते सक करून घेतात. ओके, दिस इंजेक्शन ऑफ व्हायरल कंपोनंट इज डन इन ॲडव्हर्टरनली बाय अफिड. ठीक आहे, या ठिकाणी अफिड जे येतं हे अफिड या ठिकाणी हे इन्फेक्शन कॉज करण्याचं काम करतात. जर आपण बघितलं तर अफिड्स जे येतं या ठिकाणी फ्लोएम टिश्यू जे असतात त्या फ्लोएम टिश्यूवरती जनरली ते फीड करतात. जर आपण बघितलं तर ते इंजेक्टिंग कसं करतात तर त्यांच्यामध्ये या ठिकाणी एक त्यांचं जे या ठिकाणी त्यांची जी स्टाईल असते ठीक आहे, आणि त्यांच्याकडे थिन फ्लेक्झिबल अशी स्टाईल असते की ज्याच्या थ्रू ते प्लांटमध्ये इंजेक्ट करतात. एपिडर्मिस असेल प्लांटचा तर त्या टिश्यूमध्ये सुद्धा इंजेक्ट ते या ठिकाणी करू शकतात आणि त्याच्यामधलं जे सगळं मिनरल कंटेंट असेल सेल कंटेंट असेल तर ते सक करून घेतात. ओके, द व्हेक्टर ट्रान्समिशन ऑफ द बनाना बंचिट ऑफ व्हायरस इज सर्क्युलेटिव्ह अँड नॉन प्रोपगेटिव्ह, meaning that the transmission of the virus occur from and to the phloem tissue and virus does not replicating without within the aphids and mid. जर याचं सगळ्यात जास्त इन्फेक्शन आपण बघितलं तर सगळ्यात जास्त इन्फेक्शन ह्याचं आपल्याला फ्लोएम टिश्यू जे आहेत त्या फ्लोएम टिश्यूमध्ये बघायला भेटतं. आणि जर या ठिकाणी अफिड्स नसतील म्हणजे अफिड्स जे आहेत त्या अफिड्स थ्रू ह्याचं ट्रान्समिशन होतं तर विदाउट म्हणजे अफिड्स ह्याचं ट्रान्समिशन जे आहे तर ते होऊ शकत नाही. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज दी कंट्रोल मेजर ऑफ बनाना बंचिट ऑफ व्हायरस. तर या ठिकाणी बनाना बंचिट ऑफ जो आहे तर या ठिकाणी आपण ह्याला ते बनानाचे अफिड्स जे आहेत ते अफिड त्याला आपण एक तर कम्प्लिटली म्हणजे किल किंवा डिस्ट्रॉय करणं त्या बनाना बंचिट ऑफचे अफिड्स जे आहेत त्यांना किल करून किंवा मग इन्फेक्टेड मटेरियल डिस्ट्रॉय करून आपण हे कंट्रोल मेजर करू शकतो. देन फर्स्ट द अफिड्स शुड बी किल्ड ऑन द इन्फेक्टेड बनाना मटेरियल अँड देन ऑल प्लांट मटेरियल शुड बी डिस्ट्रॉय टू प्रिव्हेंट दी स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज. ठीक आहे, या ठिकाणी हा डिसीज जो आहे तर या ठिकाणी सेव्हिअरली हा डिसीज स्प्रेड होतो. त्याच्यामुळे हा डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी सगळ्यात आधी तर आपल्याला या ठिकाणी अफिड्स जे या ठिकाणी इन्फेक्ट झालेले किंवा बनानाच्या मटेरियल अफिड्सने ज्या अफिड्सने या ठिकाणी इन्फेक्ट केलेले ते सगळे अफिड्स जे या ठिकाणी त्यांना किल करणं या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे प्लांट मटेरियल या ठिकाणी इन्फेक्ट झालेले वी शुड टोटली डिस्ट्रॉय दी दॅट इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ दिस disease. ठीक है, then infected banana plant can be destroyed with an insecticide like savin to reduce or get rid of the aphid population since control of virus start within the control of vectors. ठीक आहे, या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की हा जो डिसीज आहे हा डिसीज किंवा ह्या डिसीजचं ट्रान्समिशन मागं व्हेक्टर जो आहे तो म्हणजे अफिड्स. ठीक आहे, जर आपण या ठिकाणी अफिड्सचं पॉप्युलेशन किंवा अफिड्स जर कंट्रोलमध्ये केलं आपण तर या ठिकाणी जो डिसीज आहे तर तो डिसीज या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली कंट्रोल होऊ शकतो. तर या ठिकाणी इन्फेक्टेड बनाना जे प्लांट्स आहेत ठीक आहे त्याच्यासाठी आपण सेविन नावाचे इन्सेक्टिसाइड जे आहेत वी कॅन यूज दिस सेविन इन्सेक्टिसाइड टू दी गेट रिड ऑफ दी पॉप्युलेशन ऑफ दी अफिड्स. ठीक आहे, हे जे अफिड्स आहेत त्या अफिड्सला या ठिकाणी किल करण्यासाठी आपण सेविन नावाचं जे इन्सेक्टिसाइड आहे ते इन्सेक्टिसाइड आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो आणि ते जे अफिड्स आहेत त्यांना त्या ठिकाणी किल करू शकतो. म्हणजेच तो जो डिसीज आहे तो डिसीजसुद्धा या ठिकाणी कंट्रोल